हाँ जी मेरे वीरो की हाल है ठीक हो सेहतां कैसियां ने तुहाडे मैनूं मैसेज नहीं नज़र आने मुश्किल है क्योंकि लाइव दे विच इत्थे डे लाइट की रोशनी कम है रोशनी ज़्यादा है छोटा जिहा एक फंक्शन है माशाअल्लाह रस्मे उस्तादी शगिरदी ते नहीं रस्मे पर पटाई रस्मे पर पटाई पीर मोज़म अली शाह साहब की छत ते बहुत सारे दोस्त मदऊ ने उन्होंने दिखा रहे हैं जी कमाई इंज करके देखो किन्ने सारे दोस्त आए दे ने शौक देखन उस्ताद आशिक सैन साहब भी ने उस्ताद आसफ साहब भी ने अगों उस्ताद आसफ साहब के जोड़े उस्ताद ने वो भी आए दे ने बहुत सारे दोस्त आए दे ने टुरदे टुरदे साडी वीडियो नूं लाइक एंड शेयर मारो हाँ जरा ताकि साडे नाल होर भी दोस्त जुड़ सकन। बहुत शुक्रिया जी बिशारत अली साहब तुसी सानू मिस कीता असीं आ गए हैं जी। खाने तो फारग होंदे ने रस्में पर पटाई शुरू कर दी जाएगी ते जेड़े दोस्त पुछदे होंदे ने रस्में पर पटाई दे बारे च काफ़ी सारा कि किस तरह करनी है तरीकाकार है अज उन्हां दे वास्ते स्पैशली प्रोग्राम किया गया है। उस्ताद आशिक सैन साहब ने कहा सी सानू काफ़ी देर पहले कि जो असीं रस्में पर पटाई करांगे तो तुहानूं असीं बुलावांगे तो तुसीं सब दोस्तां नूं दिखाओ कि पर पटाई की रस्म किस तरह होनी है। उस चीज़ वास्ते स्पैशली असीं आए हैं कि दोस्तां दे नॉलेज च आइए कि पर पटाई जिहड़ी वो किस तरह होनी है उहदा तरीकाकार की है ते उहदी एहतियाती तदाबीर नाल की ने वो भी जिहड़ा है तो सारा डिटेल नाल दस्सिया जाएगा इंशाअल्लाह जी। बहुत शुक्रिया जी जिहड़े भरावां ने सलाम किया सब भरावां नूं वालेकुम अस्सलाम जिन्ना नाइस किया जी उन्हां दा बहुत शुक्रिया। बस साडी वीडियो नूं टुरदे टुरदे जरा लाइक एंड शेयर मारो हाँ ताकि होर भी रस्म शुरू होने तो पहले होर भी जिहड़े दोस्त ने वो साडे नाल जुड़ सकन ताकि उन्हां नूं भी मौका मिले यह चीज़ देखण दा कि रस्में पर पटाई जिहड़ी किस तरह की जाती है जी। पीर मोज़म अली शाह साहब अल मरूफ मौजी शाह साहब की छत ते असीं इस टाइम जिथे रस्में पर पटाई की जानी है जी। डॉक्टर ज़करिया साहब जी बहुत शुक्रिया तवक्कल विरक साहब जी बहुत शुक्रिया अबू सुफियान बड़ा साहब जी बहुत शुक्रिया मलक साहब जी थैंक यू। जी जुबैर अली साहब केड़ी प्रॉपर्टी के बारे च पूछना जे जनाब अली सुमान साहब जी बहुत शुक्रिया। जी उस्ताद होरां नूं तुहाडा सलाम कह देंगे जनाब। व्यू तुहानूं एक दफ़ा छत दा करा दईए फिर लो जी। लो जी शौक भी करवा दें जी तुहाडे शौक वास्ते तो असीं मेहनत करने पे
ਲਓ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੋ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਪੀਰ ਮੋਜ਼ਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਮਰੂਫ ਮੌਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਗੀਰਦ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਤੇ ਜੀ। ਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। लो जी, दूसरा खाना है। दोस्तों नाल तुसां दसना भी है कमेंट्स करके, वीडियो खत्म पढ़ांगा तुहानू शौक कैसा लग रहा है, साड़ी कैसी लग रही है। सब दोस्त एक एक दफ़ा वीडियो में ज़रा शेयर करो। जी रोटी रहने दो, मैं खाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। साढ़े दादा जी दादा उस्ताद महर अरशद साहब अज तुहानू इंशाअल्लाह मुस्तफीद मशवरे देंगे कबूतरां दे हवाले नाल। माशाअल्लाह जी साडी शान साडी आन माशाअल्लाह चौधरी उस्ताद चौधरी आसफ साहब। यह भी इंशाअल्लाह एक तो सानू माशाअल्लाह शौक दे बारे नाल दसणगे, दूसरा दो चार कहावतां इंशाअल्लाह जरूर सुणाणगे। बिल्कुल कबूतर दसणगे ते बाकी जेहड़ियां आसान वालियां ओह तुसीं दसोगे। क्यों अमर भाई जी बराबर। हाँ जी मिर्जा साहब खा रोटी।
ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫੀਦ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਉਗਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਡਾਣ ਚਲੋ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾਮ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤੁਰ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵਿਆਂ ਚ ਆਈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੀ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ। ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਉਹ ਚਾਬੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ 1.5 ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਕਬੂਤਰ? ਉਹ ਹੀ 1.5 2 ਵਜੇ ਡੇਢ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੌਰ ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ 4:30 ਵਜੇ ਸਦਾ ਉੱਡੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜੇੜ ਚ ਅੱਛਾ, ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ 10-11 ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਲਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਣੇ ਹੁਣ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੁਰਮਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਰੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਲਾ ਲਈਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਡੇਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜੀ ਅੱਛੇ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇਮ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੋਂ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ 11 ਸਾਢੇ 11 ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਦੀ ਯਾਰ ਹਿੰਮਤ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਕਤ
ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਹਾਵਤ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਉਰਾ ਸਭ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਕਰਾਓ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੱਕ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਆਇਆ ਨਾਮ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ 10 12 ਸਾਲ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸੌਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਦੇ ਹੜਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਾ ਹੜਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਸਹੀ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਕੀਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੜੀ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣ ਆਪੀ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪੀ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੌੜਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚਾ ਵੀ ਦੇ ਜੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਚਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕੱਚਾ ਜੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਰੌਣਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਤ ਗਾਸ਼ਤ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪਕਾ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗਈ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਵਾਲਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਆਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਸ਼ੁਰਗਾ ਪਕਾ ਲੈ ਫਿਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਪਕਾ ਦੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਰ ਕੇ ਟੁਰ ਆਈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਕਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਘੂਸਾ ਪਕਾ ਲੈ ਗੱਲ ਪੈੜ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਕੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੱਚਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮੋਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਸਮਝ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਏ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨੁਸਖਾ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਝਟਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਬੂਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂੜ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਬੜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਕਬਰ ਉਸਤਾਦ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਪਸੂਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅੱਡੇ ਬਸਰੂਰੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫਿਰਤ ਸੀ ਹਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਬਾਜੀ ਉੱਡਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4-4 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਣ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਨ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਖਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੇ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਰਮੀ ਖੁਰੇ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਚੂੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹਾਰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਜੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5-6 ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੌੜੀ ਲਾ ਯਾਰ ਪਿਛਾਂ ਰੱਖੀਏ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੱਸ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਨਾਬ 2.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ
ਥਾਣੇ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਿਆ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਛੱਪ ਗਿਆ, ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਰੀਮ। ਉਹਦੇ 2 ਜਨਾਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਨੇ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 2 ਜਨਾਨੇ ਹਨ ਉਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਫੜ ਕੇ। SHO ਆਂਦਾ ਲਾ ਤੰਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿੱਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਮਾਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਰੋ। SHO ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾ। ਗਰਮੀ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਤੇ 7 ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ। ਕਰੀ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਚ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਖਾਕ ਸਿਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਸਾਜੀ ਖਾਕ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਹਾੜ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਤਾਰ ਰੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਦੀ ਆਈ ਸੀ 11 ਚੋਂ, ਓਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਾਦੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਮਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰ ਉਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਭਰਕਤ ਆ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਦੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਜੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੋ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦਿਖਾਣੀ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ। ਸਾਜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕ। ਖੜੋਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ? 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਰਜ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ 6:30 7 6:30 7। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 8 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ 12 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 6-7 ਵਡਾਰਾ ਉੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਡਬਲ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਵੇਰੇ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਭੈਣ ਚੋਦ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 12 ਵਜੇ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੋਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਾਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਐਟ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਤੇ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸੰਭੜਿਆਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਬੇਗੋ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਡਾਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਡਾਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਲਕਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਕਵਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਕਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਸਾਂਭਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸਾਂਭਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਣਾ ਕਿੰਜੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੇ ਫਿਰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਲੇਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਰਾਤੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਫੇਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਜ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਉਸਤਾਦ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋ ਦਿਓ ਗੋਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬੋਤਲ 'ਚ, ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੜ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਦੇਣਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਕੋਈ 7 ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਤਾਂ ਫੇਰ ਬਸ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਗਣਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਉਣਾ, ਸਹੀ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਸਾਹਬ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਈਵ ਐਟ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 5ਵੀਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਰਸਮ ਪਰ ਪਟਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨੁਸਖੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨੁਸਖੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਉਸਤਾਦ ਘਰ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ 25 ਸਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਡਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੋਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਲਓ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਲੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ 8ਵੀਂ ਕਿ 9ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਗਏ, ਉਰਦੂ ਪੜਨ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੀ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਹੰਗੂਰਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਆ, ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਔਰ ਤੰਗ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਗਾਤੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊੜ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕੀ ਝਾੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਮੁੰਡ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਲ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਾਏ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਵੜ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਇਲਮ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਲੱਭੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਤਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤੱਕ, ਬਨੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤੇ ਥੱਲੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਹ ਢਾਈਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਨੰਗਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ, ਆਉਣ ਆ ਕੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੀਅਤ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਨੁਸਖਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਸਤਾਦ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨੁਕਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੁਕਸਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਵਾਲਦੇ ਆਵਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਹੀ ਨੁਕਸੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦਾ। ਅਰੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਘੱਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਣਗੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ, ਖਾਲੀ ਇਧਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਇਨਸੈਕਟ ਕਿਲਰ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਮਰ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੜੀ ਦੇ ਲਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾ ਚੁੰਡੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੜੀ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਗਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੁੰਦੇ ਪੁੱਟ ਛੜੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹ ਪੁੱਟੋ, ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੁੱਟੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਟੇਰਾ ਕਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਜੂਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਸਕਣ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਸਾਰਾ ਪਾਊਡਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਈ ਝਾੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਾ ਉੱਠੋ ਜਨਾਬ ਸਾਫ ਜੋ ਮੱਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਂ ਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਖੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਮ ਚ ਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਸਲੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅਸਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਬਹ ਪੜ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਪੜ ਲਓ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟਿਪਸ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਪੁੱਟਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟਾਂਗੇ, ਸੂਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਟਣ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਚ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਰੂਫਨ ਡੀਐਸ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਦਾ ਬਰੂਫਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ, ਸਾਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਵੀਡੀਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬ ਪਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਜਾਏ ਇਧਰਾਂ ਸੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਲਾ ਬੈਠਣਾ ਆਹੋ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਭਾਈ ਠੀਕ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਦੇਣਾ, ਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਵਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹ ਭਰਾ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਦੀ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਤੋਂ 25,000 ਵੀਵਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋ 5-550 ਲਾਈਵ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਭਾਈ, ਮੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਾਜ਼ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਔਖੀ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਫਰਮਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਵੇਖੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾ ਕਹਿ ਲੋਗੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਪਿਕ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਓ ਮੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੱਟਣ ਦੀ ਮੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬੰਦੇ ਸਭ को मिलेगा तो ले लियो ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰੇਟ ਵਧਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਨਾ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਹਿਫਲ ਪਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਸ਼ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਗਏ ਏ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਿਆ ਤਦੋਂ ਕੋ ਕਿਹਦੇ ਮੁਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਓ ਲੋ ਜੀ ਆ ਟੇਬਲ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆਓ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਧਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਗੀਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁੰਬਨ ਦੀ ਖਾਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਕ ਦਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਯਾਸਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਪੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਆਰਡਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ
ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਚੁੰਡਾ ਜੀ ਸਾਦਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਬਾਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪਦਾ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਗੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਖੂਨ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। अक्सर बात का तो हमारा झाड़ना आपे अक्सर मर जाता जज करके ਵੇਖ ਲਈਓ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾ ਪਰਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਚੇ ਪੁੱਟ ਛੜੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਚਲੋ ਜੋ ਕੱਲ ਨਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਨਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਟਦੇ ਜੇ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟੀ ਹੋ? ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਗੀਰ ਨੇ ਪੀਰ ਮੌਜ਼ਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਉਰਫ ਮੌਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਰਸਮੇ ਭਾਰ ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵਰਕ। ਭਾਰ ਪੁਟਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਡਾਨ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਸਿਗਮਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਓਰੀਜਨਲ ਨਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਜਨਸ ਲਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ।
ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਹਿਫਲ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਸਮ ਫਰਕਤਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟੋ, ਜੇ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸਦਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਜੀ ਦਫਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲ ਕਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰ ਦੇ ਬਾਲ ਕੋਈ ਜੇ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਓਰੀਜਨਲ ਨਸਲੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਇhtਰਾਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭੈੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸੁਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੁਖਾਵੋ ਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਓ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਇਕਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੌਜ਼ਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਊ ਇੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਸਨ ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਡਾਨ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਪਲੱਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਓਰੀਜਨਲ ਨਸਲੇ ਉਸਤਾਦ ਆਸ਼ਿਕ ਹਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਲਾਈਵ ਐਟ 9 ਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ।